जल जावे श्री करतारा, तित दिश चलो संग हरि खाए। मोह लोभ कब हृदय विधाय, नहीं प्रथम में कोई विचारा। जल जावे श्री करतारा, तित दिश चलो संग हरि खाए। मोह लोभ कर दे बिहाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग पटाल जबर शतर तख्त दे मालिक, गरीब नवाज सतगुरु धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ महाराज जी की पावन पवित्र बारकोट विच धन सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज, शहीदां के सरदार सतगुरु तिन्हां दे पावन चरण शोभत दे स्थान गुरुद्वारा पौड़ी साहिब विखे सद्या के सदे दीवाना दीआं हाजरियां भर रहे। गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा सत संगी जिन्हों बहुत वड्डिया भागा वाले हाँ। सतगुरां ने त्रुट के मेहर करके रहमत करके कृपा दृष्टि दे नाल सत संगत दीआं घड़ियां साडी झोली दे विच पाईयां ने। पातशाह दी पावन हजूरी विच बैठ के सतगुरां दे दर्शन करके पावन बाणी का जाप सिमरन के नाल जुड़ के लड़ीवार चाचाई इतिहास की कथा विचार श्रवण करके अपने जीवन का लाभ कटते हैं। समय के विचों समा कढ़ के थोड़े तो थोड़ा है, बहुते के विचों बहुता जिन्ना भी अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल जुड़िया जाए। पातशाह जी कहते ने जुड़िया है की जिंदगी है, टुटिया की कोई जिंदगी नहीं। जिन्नियां जुना संसार दे विच है सबना दे नालों श्रेष्ठ इसे करके मनुख नूं किया गया इहदे कोल गुरु रूपी ज्ञान है। उस ज्ञान के सहारे नाल उस ज्ञान के आसरे के नाल अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल भेज के जुड़ के अपने जीवन को कमाउंदा है, सफल बनाउंदा है अपने जीवन। सच्चे पातशाह महाराज जी के उदों उदाहरण दे के बाणी दे विच ਸਾਨੂੰ दर्शाया। केवल संसार दे विच देखदियां होईयां जिहड़ियां उदाहरण ने वो कहण मात्र नहीं, गल्लां दस्सण मात्र नहीं है। किते उन्हां वल देख के साडा जीवन बदल जाए तां वो उदाहरण तां वो एग्जाम्पल जिहड़ियां गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ पातशाह महाराज दे विच दर्शाईयां गईयां कि जुड़िया की जिंदगी है, टुटिया होने की कोई जिंदगी नहीं। पहली उदाहरण पातशाह जी कहते ने ते नंदुदा ते बाहरी किते ना आवे काम लागो लागी लड़ी गां वाल वेखदे ਜਦੋਂ तक दुध देती है उदों तक किसान ਉਹਨੂੰ पट्ठे भी पाउंदा है, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ संभाल भी करता है, ਉਹਨੂੰ खल लिया के पावेगा, इशनान करावेगा, पानी डालेगा। सानू पता सी आप घरां दे विच काम करते हैं। ਜਦੋਂ तक वो दुध देती अमृत देती है। पर साहब जी कह लगे जे वो दुध ना देवे या दुध देना छड़ देवे भज जावे तां फिर असीं ਉਹਨੂੰ अपने घर नहीं किले दे नाल नहीं बनते, फिर ਉਹਨੂੰ पट्ठे लिया के नहीं पाउंदे, चारा नहीं पाउंदे, फिर की करदे आ ਉਹਦਾ रसा खोल के डंडे मार के घरों बाहर कढ दिंदे। ते नंदुदा ते बाहरी किते ना आवे काम, किसी काम की नहीं रह जाए। आप असीं वेखदे कितनी दुर्दशा, घर दा मालक डंडे मार के बाहर कढता माफ करियो
ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੋ ਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਸ਼ਾਮ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆ ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਦਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਬਿਨ ਸ਼ਾਖ ਕੋ ਮਲਾਵਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਉਹ ਮਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਦਾਮ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ। ਜੁੜਨ ਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆਸ ਰੱਖ, ਮੰਗ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲਾ ਲੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੁੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਟੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ? ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਜਿੰਨੇ ਖੰਡ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝੁਕਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ, ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਅੱਲਾ ਅਮਰ ਅਜੂਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੱਡਾ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਪ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਪ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਤ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖਿਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਦੀਠਾ ਹੋਏ। ਦੀਠਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਐਡਾ ਕੋ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਐਡਾ ਕੋ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਲਪੱਗ ਜੀਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੁਣੀਏ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਚਲਾਏ ਮਾਨ, ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਰੱਬ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹਸਤੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਸਦਾ ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ ਵੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਯੁੱਗਾਂ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪੁਰਖੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ। ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਸਤਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਤਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਤੇ ਕਦੀ ਮਨ ਚ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਹੇਠ ਅੱਟ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ। ਆਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਲੈਣਦਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟਿਓ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੋਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਨਾ ਖੋਜੇ। ਮਿੱਟੀ ਖੋਜਣਗੇ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਸਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ
ਪਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਧੇਲਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਕ ਛਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਖਾਕ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਦ ਅਨੀਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੌਡ ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਤੀ ਬਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇ ਬਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ। ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ, ਅਜਾਮਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੇ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀਵਨ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਟਕਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਕਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੱਜੂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਪਏ। ਅਜਾਮਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੂ ਹੋ ਸਕਾ। ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਮਤਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਢੰਗ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗਾ, ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਵੇਗਾ, ਢੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 6 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਨਰਾਇਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਤ ਉਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਨਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਾਇਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਨਰਾਇਣ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਰਾਇਣ ਸੀ ਨਾ,
ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਰਾਇਣ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਿਸੇ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਥਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਕਹਿਣਾ 25 ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 25 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, 25 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। 25 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 25 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ, ਤਕਲੀਫ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਾਇਣ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਹਾ, ਅਜਾਮਲ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਜਾਮਲ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਉੱਥੇ ਗਣਕਾ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਬਾੜ ਭੇਜਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕਿਸਾਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਮ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੇ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਣਹੀਣ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਣਹੀਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹ ਜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਕਮ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਵਿਦਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਝੁਕਦੀ ਪਈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦ ਬਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਣ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੇ ਭਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬਚਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪੜੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੁੜਾ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਰੂੜੀਐ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵਾਨਾ,
ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਹੁਣ ਲੱਗੈ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੋਥੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਣਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਉਦਣ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾਹੀ ਸੰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ? ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਭੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਗਈ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟਾਂਕੇ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸਨ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੁੰਬਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਡਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਨਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਲੀ ਅੜ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਦੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰੇਮ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ, ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਕਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ।
ਤੀਸਰਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਤ 'ਚ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਪਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 7-7 ਸਾਲ 8-8 ਸਾਲ 6-6 15-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਾਗੀ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੇਗ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਲਾਸ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹਟਵਾ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹੀ ਬਚਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਮੁਕਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਮਰ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਓ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਏਕ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੈ ਲੈ ਜਾਵੈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਿਤ ਦਿਸ ਚਲੋ ਸੰਗ ਹਰਿ ਖਾਏ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਲੋਭ ਖੌਰਿਦੇ ਬਿਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ। ਕਿੱਡਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਰਾਸੀ ਸੀ। ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋੜ ਪਵੇਗਾ। ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਤਾਇਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹੱਕ ਜਿਤਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਕਰਤਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਆਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੋਹ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਥ ਸੰਗਤ, ਆ ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾਹ ਤੁਰਨ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬੀਏ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੋਹ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਲੋਭ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਲੋਭ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਇਸੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਵੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਭ ਕੱਢਦੇ ਬਣਦੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਕਠਨ ਬਿਨ ਲੋਹੁ, ਲੋਹੁ ਦਿਸਤੇ ਮੁਸਕਲ ਸੀ ਜੋਹੁ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਤੁਮਰੀ ਸੁਧ ਸੁਨ ਪਿਤ ਮਹਤਾਰੀ, ਸਤਨਾ ਤੇ ਬਜਲੀ ਨਕਾਰੀ। ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਸਲ ਲੈਨ ਮੁਝ ਤੁਤਰ ਪਠਾਇਆ, ਬਿਨ ਬਿਲੰਬ ਆਇਓ ਤਾਇਆ। ਆਂਦੇ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਸ਼ਲ ਤੋਂ ਭਾਵਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਆਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਤ ਤਿਸ ਕੀ ਉਡੀਕੋ ਸੁ ਕਰਹੀ, ਰਵਰ ਕੀ ਚਿਤ ਚਿੰਤਾ ਤਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਾਹ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਨਿਜ ਰਜਾਇ ਤਿਗ ਰਹਿਨ ਕੀ, ਜਾਂ ਵਿਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨੋ ਬਨੈ ਨ ਅਬ ਤਹਾਂ, ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਏ ਕੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਪਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਨੈ ਸੁਨੋ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਰੋ ਆਪ ਜਿਉ ਫਲ ਮਨ ਮਾਨਾ। ਆਹ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਥੋਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ, ਥੋਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਵੇਖ ਲੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਆਖਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆਖੇਗਾ। ਅਮਰੇ ਸੰਗ ਕਠਨਤਾ ਰਹਿਣਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਹਨ ਬਿਕੈ ਜੋ ਦਹਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਕਠਿਨਾਈ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਤੋਏ ਸੰਤੋਖ ਬਿਜਾਵਨ ਕਰਹੀ, ਸੋ ਮਮ ਸੰਗਤ ਕੋ ਅਨੁਸਰਹੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਜਲ ਹੀ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਲਟਾ ਲਟ ਪਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਤੋਖ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਜਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ।
ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੜੱਪ ਲਾ, ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝ ਸਕੀ, ਅੰਤਮ ਨੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ, ਆਂਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਕ, ਕੇਵਲ ਸੰਤੋਖ, ਉਹ ਜਲ ਪਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਬੁਝ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ, ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇ ਕਾਲੂ, ਨੈ ਪਾਵੈ ਜਨੋ ਹੋਏ ਬਿਹਾਲੂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵਸਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਭੋਗਨ ਜੇ ਪਿਆਸ ਬਿਲਾਸਾ, ਤੋ ਜਾਵੋ ਕਾਲੂ ਤਿਤ ਪਾਸਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਭੋਗਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥ, ਜੇ ਰਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਸ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਭੋਗਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਬਸਨ ਰਹਿ ਨ ਮਿਲਨ ਪਰਵਾਰਾ, ਏ ਬਾਛੈ ਸਭ ਮਤ ਅਗਰਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾ, ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਭ੍ਰਮਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਦਾ ਨਗਨਤਾ ਜਾਣੀਏ, ਬੁਨ ਰਹਿਨੋ ਉਦਿਆਨ। ਆਦੇ ਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਸਤਰਹੀਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਨੰਗ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਗ ਰਹਿਨ ਮਮਤਾ ਬਨੈ, ਕਰੀਏ ਉਰ ਪਰਵਾਨ। ਆਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਚਉਪਈ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਮੁਕੀ, ਆਨ ਜਾਨ ਕੀ ਆਸਾ ਚੁਕੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਝ ਗਈ। ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਣ ਲਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸੀ,
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਪੱਲਾ ਢੇੜ ਕੇ ਚਲੇ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਆਖਿਆ, ਕੰਮ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸ ਮੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਸਮਾਨ ਕੋ ਨਦਰ ਨ ਆਵੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਦਿੱਕਤ ਔਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮਾਲਕ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ, ਆਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੱਡਾ ਘੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਜੁਗਨੂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੂਰਜ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਹੋ ਸੰਗ ਮੈਂ ਮਨ ਮੈਂ ਠਾਨੀ, ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰਬਾਬ ਨਗਰ ਤੇ ਲਿਆਵੋ, ਹੀਰੋ ਸੁੰਦਰਿਆਨ ਬਜਾਵੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ, ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਓ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਨ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੈਂ ਕਬੈ ਨ ਗਾਇਆ, ਨਾ ਕੋ ਬਾਦਿਤ ਹਾਥ ਬਜਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਰਬਾਬ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ। ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਟੀ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਛਟੀ 8ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੀ ਆ ਛਟੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਾਇਆ, ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਜਾਈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵਜਾਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਸੇ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਸਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਓ, ਗਾਵਨ ਬਹੁਤ ਬਜਾਵਨ ਭਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਮਨ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਤੇ ਬੋਲ ਬਜਾਵਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਵਣ ਤੇ
ਜਾਵਣ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋਲੇ ਕਰਤੇ ਕੈਸੋ ਕੀਨਾ, ਪੂਰਬ ਆਏ ਜੋ ਹਮ ਤੇ ਲੀਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਪ੍ਰਨਾਮ ਨਿਤ ਜੋ ਤੁਮ ਦੀਨੋ, ਸੋ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਤ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਣ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਨੈ ਨ ਬਚਨ ਹਟਾਵੋ, ਗੁਰ ਤੇ ਆਨ ਰਬਾਬ ਵਜਾਵੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਾਓ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਉਠਿਓ ਤੂਰਨ ਮਰਦਾਨਾ, ਕੋਜ ਨਹੀਂ ਤਗਾ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਢਾਡੀ ਗਾਵੇ ਅਗਰ ਪਠਾਨਾ, ਹੀਰਤ ਬੈਸ ਗਇਓ ਤੇ ਥਾਨਾ। ਆਵੇ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਸੀ ਪਠਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਢਾਡੀ ਪਠਾਨਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨ ਨਿਜ ਘਰ ਗਇਓ, ਮਰਦਾਨਾ ਬਚ ਪ੍ਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਸੁਰ ਨਰ ਏਕ ਹਕਾਰਵੀ, ਤਲ ਢਾਡੀ ਤਿਸ ਪਾਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਲੇਖ ਸੰਗਤ ਸਤਿ ਕਰਲਾ, ਆਇਓ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਲਗੀ ਸਮਾਧ ਨੈਣ ਅਨਕੁਲੇ, ਤਿਪਤ ਰੂਪ ਦਤ ਦੁਖ ਦਲ ਮਲੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਭਾਵ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਰ ਬਾਗ ਢਾਡੀ ਕਰਮਾਹੀ, ਤਾਰ ਬਜਾਏ ਰਾਗ ਸੁਰ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਉਸ ਢਾਡੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਬਿਲੋਚਨ ਪੰਕਜ ਬਿਗਸੇ, ਭਜੈ ਨ ਅਸ ਗੁਰ ਬਰਨਰ ਟਿਕਸੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਨੈ ਬਚਨ ਤੂੰ ਲੈ ਮਰਦਾਨਾ, ਤਾਰ ਬਜਾਵ ਰਾਗ ਨਿਧਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ। ਆਇਸ ਮਾਨ ਪਾਨ ਮੈਂ ਲੀਨਾ, ਕਰ ਸੁਰਤਾਰ ਬਜਾਵਨ ਕੀਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਕੜ ਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੂੰ ਵਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਰਾ ਸੁਨ ਬਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਕ ਤਿਤ ਸਮੈ, ਚੂਵਨ ਰਸ ਬਨ ਪਾਲਾਗ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ। ਉਹ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲ ਕਹਿਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੇਲ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡੀ ਸੁਰ ਤਾਲ, ਕਿੱਡੀ ਉਹ ਸੁਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ
ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਰ ਬਿਹੰਗ ਜੇ ਉਮਗੇ ਤਿਨ ਅਨੁਰਾਗ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਮਣ ਲੱਗੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਤੀਰ ਸਮੇਰ ਰਹੀ ਤਿਰੋਈ ਸੁਨੀ ਤਾਨ ਮੋਹੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਆਂਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੋ ਗਈ। ਅਗਾਂਹ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਸੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਤੇ ਜੜ ਚੇਤਨ ਹੋਇ ਗਏ